अस्सलाम वालेकुम वेड़े जी आया नू बिल आखिर 5 साल बाद जड़ा है वो गुड़ियाँ आसमाना ते पहुँच गई उड़ गई ने। साड़ी लाहौरीए कौम एडी बेचैन है कि 12:01 के उत्ते जड़ा है लाहौर के आसमान ते हज़ारों गुड़ियाँ जड़ियाँ दिखाई देना शुरू हो गई सी, बल्कि कुछ काले आने ते 11 बजे काम शुरू करता सीगा, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि जिन्नी दिन पुलिस ने आना है उन्नी दिन टाइम पूरा हो जाना है। और अज जड़ा है दिन के तौर पर पहला दिन है बसंत का, और इस टाइम अज जुमा सीगा, जुमे तो बाद काम शुरू हो गया है। और सब तो ज़्यादा जड़ा शौक और जोशो खरोश है वो अंदरूनी लाहौर दे विच जड़ा कि पहली तोखा की जा रही सी कि अंदरूनी लाहौर जड़ा है वो गैर मामूली जड़ा है वो एहतमाम करेगा। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन गल है कि तमाम तर मसरूफियात महंगाई तो बावजूद हज़ारा, अगर मैं लखा ना भी कहां तो हज़ारा लोग जोड़े ने दूसरे शहरों के विचों जड़ा है लाहौर आए हुए हैं सिर्फ बसंत मनाने वास्ते। और हर तबका फिक्र तो जड़ा है लोग जोड़े ने बसंत मनाने आए ने, कुछ अपने यार दोस्तों को आए ने, कुछ अपने रिश्तेदारों को आए ने। तो इस टाइम लाहौर के विच जड़ा है बिल्कुल ईद का समा है, खास तौर पर जो लिबर्टी चौक है लाहौर का वो इस टाइम भरपूर एक रौनक जड़ा है ना उसका मंजर पेश कर रहा है। बसंत किस तरह मनाई जा रही है, बाहरों लोग जोड़े आए हैं लाहौर मनाने वास्ते, उन्होंने की जज्बात ने, ये उत्ते गल करांगे अज के प्रोग्राम के विच। स्टूडियो में ना मौजूद ने साढ़े चौपाल टीवी के सीनियर एंकर पर्सन शाह सकलैन साहब, उन्होंने नाल मौजूद ने साढ़े सीनियर रिपोर्टर आसिफ महमूद फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो सब तो पहले आसिफ फराज साहब तुसी दसो कि नक्शा दसो साढ़े वेखण वालियां नूं कि की तुसीं सारा दिन लाहौर दे विच रिपोर्टिंग करते हुए की वेखिया, कैसे बसंत लोग मनाई जा रही है, जिहड़ी बसंत रात सी चांद रात उदों की आलम सीगा? रिजवान साहब, जिस तरह के तुसीं खुद भी अपने शुरू में दस्सिया कि रात जो 12:01 होया तो जी मिनिस्टर है साड़ी इतलात दी अज़मा बुखारी, उन्होंने खुद अंदरून शहर में पतंग उड़ा के ते इस बसंत फैसटीवल का जोड़ा आगाज़ किया। दिन के वक्त सूरत हाल इस तरह की रही कि अंदरून शहर के चूंकि राती लोग लेट नाइट सुते सन तो सुबह लेट उठे। अलबत्ता जो सराउंडिंग एरियाज़ ने, बॉर्डर एरिया के लोग ने या जो भगवानपुरा का इलाका उस उत्थे सुबह सवेरे पतंगा उड़निया शुरू हो गई सन। शहर की गल करिए तो इत्थे जुमे तो बाद जी है ना बिल्कुल जो आसमान जो रंग बिरंगियां पतंगा जड़ियाँ नज़र आ रही सी। अंदरून शहर के नाल नाल जिहड़े बाकी इलाके ने, समनाबाद का इलाका हो गया, भगवानपुरा है, मॉडल टाउन का इलाका है, इन्हां दे विच भी बहुत ज़्यादा जी वो रौनक नज़र आ रही है। इस दे नाल नाल ना सिर्फ कि अंदरून शहर बल्कि जो मुख्तलिफ जगह ने, जिस तरह कैथीड्रल चर्च से उत्थे बकायदा इंतजाम किया गया, उत्थे फैमिलियां आईयां ने, उन्होंने वास्ते खाने पीने का इंतजाम किया गया सी। बल्कि जड़ियाँ खवातीन आ रही सी उन्होंने वास्ते गजरे फुलों के बनाए गए सन। मेहमान जोड़े आ रहे फुल मेहमानबाजी की गई, फुल मेहमानबाजी की गई। अच्छा, इस तरह जो जिन्हें भी होटल ने लाहौर के बड़े बड़े उत्थे अलग तो बुकिंग हुई है मुख्तलिफ शहरों तो मुख्तलिफ। इत्थे 5 स्टार होटल का किराया जो लाख रुपये टप गया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि लोग मनाने वास्ते असी कुछ गैर मुल्की आए सन, उन्होंने गलबात हुई, वो पूरी फैमिली जी आई है। और जोड़े वो फॉरनर सन उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत उर्दू भी बोलते थे। उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने वालद और खुद बचपन में जोड़ा इतने लाहौर के पतंगबाजी करते रहे हैं, लेकिन हुण जो वापस आए हैं अपने बच्चों को लैके आए हैं, दिखा रहे हैं कि लाहौर का कल्चर की है, लाहौर की सकाफत की है, बच्चे इंजॉय करते पे हैं। इस तरह बाकी सरकारी अदारे जोड़े ने उन्होंने भी बड़ा एहतमाम किया है। महकमा सियाहत जोड़ा है उन्होंने पूंछ रोड जो एक तारीखी जगह जिथे भगत सिंह नूं फांसी की सज़ा सुनाई गई सी, उन्होंने बड़ा खूबसूरती नाल सजाया है। वो छत के उत्ते D8 ममालिक के जोड़े मेहमान आए हुए हैं उन्होंने मदऊ किया गया ताकि वो आके पतंगबाजी कर सकन। और नाल मैसेज जाए कि पाकिस्तान सेहत वास्ते एक महफूज मुल्क है, एक खूबसूरत मैसेज आए पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान की अवाम की तरफों कि भरपूर तरीके नाल लोग इंजॉय करते पे ने, बसंत मना रहे हैं। अच्छा शाह सकलैन साहब, माशाअल्लाह तुसी खास तौर पर गुड़ियाँ उड़ान लाहौर पहुंचे हुए हो इस्लामाबादों, तो एडा शौक पतंगबाजी का कि जनाब जोड़ा इस्लामाबाद इकतदार शहर छड़ के तो लाहौर पहुंचे हुए माशाअल्लाह, की जज्बात ने, की तैयारियां ने? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, तुसीं प्रोग्राम में दावत दी। वेखो ये कोई शक नहीं, भाई भी दस रहे सन कि जी इत्थे कितनी एक फैसटिविटी है साडे मुल्क च। तुहानूं पता है असीं ते आप खबरां दा काम करते हैं, तुसीं भी रोज़ वेख रहे हो कि साडे कोल हर टाइम जिहड़ा है को इस किस्म दी खबरां होंदियां ने कि टेंशन दियां ते मामलात चल रहे होंदे ने। ते कदे किथे अगर ऐलान हो जाए कि यार इत्थे कोई फैसटिविटी हो रही है, कोई मेला हो रहा है, कोई कंसर्ट हो रहा है, तो उहदे विच लोग जिहड़ा उन्हां दी शिरकत तुसीं चाहे इस्लामाबाद होवे, लाहौर होवे, कोई भी शहर होवे, तुसीं वेख के हैरान रह जांदे हो कि यार लोग इतने
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਮਾਦ ਬਣਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ भाई दस रहे सन कि मेरे भी दोस्त ने वो US च ने फैमिली ना, तो वो US तो आए ने 4 दिन पहले मेरी इस्लामाबाद ही मुलाकात ही मैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी असी पहले जो है वो पतंगबाजी वास्ते बसंत वास्ते असी UAE या दुबई जाते सन, तो उत्थों जो है हुण सानू पता चलिया कि जी लाहौर बाकायदा तौर पर बड़ी महफूज तरीके नाल और बड़े पाबंदी नाल एक काम हो रहा है, तो असी बच्चों लेके आए और असी इंशाअल्लाह लाहौर जावांगे। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर जिक्र करांगा, ज़ाहिरी गल है जिस तरह जो है तुसी प्रोग्राम के शुरू च भी कहा इनू किस तरह हुकूमत यकीनी बनाती है ये जी एक हिफाजती तदाबीर ने कि उत्थे थोड़े बहुत जो हादसा रिपोर्ट भी हो रहे हैं, लोग बाज नहीं आ रहे, चाहे हुकूमत जितना भी कह रही है कि यार तुसी ख्याल रखो अपनी जिंदगी दो दूजियां दी जिंदगी दा, लोग बाज नहीं आ रहे। ओदी एक जड़ा एक बड़ी परेशानी वाली गल है कि अपनी जिंदगी दे ख्याल करना चाहिए, दूजियां दे ख्याल करना चाहिए। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੋਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਪਿੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ 800 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੂਪੁਰਾ, ਖੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਕਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਗ ਔਰ ਠੋਕਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਪਤੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1.5 ਤਾਵੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾਕਸ ਡੋਰ ਤੇ ਨਾਕਸ ਪਤੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਤਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਚਾ ਕੀ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਬਾ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੋਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮ ਹਲਾਕਤ ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 kV ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੋਕ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ तमाम तर हुकूमत की हदायत तो बावजूद सारे हादसा तो हो रहे हैं, पर हुकूमत की भी जी इस्तादाद होंगी है, महदूद होंगी है। लेकिन असं गल करते इस पहलू तो कि एक बहुत डिबेट चल रही है। कुछ लोगों का ख्याल है जी कि पंजाब को ने बहुत चंगा किया आवाम वास्ते, कुछ का यह सोच है कि यार हुकूमत ने जो 8 फरवरी का तहरीक इंसाफ का एहतजाज है ਉਹਦਾ ਟੈਂਪੋ ਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਈਆ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਬਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਂਝ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਿਫ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਦਾਇਤ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਤਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12:01 ਤੇ ਉਡਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਡਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਡਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ QR ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਇਲਮੀ ਚ ਕਰ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਾਇਲਮੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਸਕੋ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਜੋ ਰਾਤੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਦ ਰਾਤ ਕੀ ਕਈ ਚੰਦ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤਿਉਹਾਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ, ਬਸੰਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਬੜੀਆਂ ਸੱਜ ਸਮਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਡਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਨਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਟ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡੋਰ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਡਾਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਚूंकि ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਫ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਕ ਲੈਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਚੂੰਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਨਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੱਜੇ ਸਵਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਔਰ तमाम ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜ਼ਾਇਮ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਖਾਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਠਤ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੀਆਂ ਗੇਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਦੀ, ਮਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਹੈਸਲ ਕੌਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। क्या सिर्फ लाहौर ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ क्या पूरे पंजाब ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਛੁੱਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਸਫ ਫਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀ ਬੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ तमाम ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅक़वामी ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੂੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮਸਕਤ ਦੇ ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਥੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਸੀ। ਅਲੀ ਲਾਰੇਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਉਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਰੀ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਲੀਜ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤੁਲ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋ ਨਾ ਮਰੂਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਈਲੇਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਗੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਗੇਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੀਸੀਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ 909 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, 40,000 ਟਰੂਪਸ ਡਿਪਲੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੇ ਕਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਾਈਲ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗਰੰਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹਸੂਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਤੋਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਟਾਕਪਾਈਲ ਦੱਸਿਆ 2000 ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸਦਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ IRGC, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬ੍ਰੈਥ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਰਜੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਰਜੀਮ ਤੇ ਨੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੈਪੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। 86 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਟੋਪਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 40,000 ਸਾਡੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਏ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਗੇਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਅਗਰ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਪੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਈਰਾਨ ਐਸਾ ਕਰੀਬ ਆਏ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸੀਗਾ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਸਮਝੀਏ? ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖੋ ਦੇ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਬੈਡ ਫੈਲੋਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨੀ ਵਰਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਗੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਿਆਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼
ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਈਰਾਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਰਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਾਇਆ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ 85% ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਸਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੋਲੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਟੋ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੰਟਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਸ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਪਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਈਰਾਨ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੈਵਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਨਿੰਗ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲੈਪਸ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੰਕਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਵੇਲਾ ਮਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਖਲੂਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਤਹਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਜੇ ਹੈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ असगर सलीमी साहब, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिजवान साहब। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਰਮ ਅਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾਈਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ न्यूजीलैंड ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ICC ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਚ ਸੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ 83% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਚ डिले हो जाता है या नहीं होंदा या ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ DLS ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇੰਨੇ ਓਵਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ DLS ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ पाकिस्तान ਦੇ ਵੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮਗਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੇ ਇਹ ਹਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ मार्जिन तो जीए इन्हीं विकटों तो जीए फिर सर वैसे मियां साहब आपसे बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोले अगर मगर का खेल तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी टीम ने अगर मगर के खेल की टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। सर बिल्कुल मैं 100% एग्री करना वा। 1992 का वर्ल्ड कप ਤੁਹਾਡੇ सामने बिल्कुल जिंदा मिसाल है कि उम्मीद भी नहीं सी की जा सकती। उस वक्त भी एक मैच ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 74 ਸਕੋਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। दूसरी जी तुम गल की है कि अं तारीख से पहले एक दफ़ा सिर्फ यूनुस खान की क्यादत 2009 के वर्ल्ड कप जोड़ा ना 2020 वर्ल्ड कप एक दफ़ा ही जितया भी असी जो इब्तदाई मैच इस तरीके हारे सी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यह टीम हुण वर्ल्ड कप जी है ना जित जाएगी। बल्कि जो सानू यके बाद दीगरा जी शिकस्त हुई सी ना उस वक्त जो चीफ सिलेक्टर है अब्दुल कादर उन्होंने बाकायदा इस्तीफा भी दे दिता सी, चेयरमैन PCB एजाज बाटे है, लेकिन उसके बाद जो ना टीम ने इस तरीके मोमेंटम फड़िया कि असी वर्ल्ड चैंपियन बन गए। दसो कि हुण कल शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप, साडी जी पाकिस्तानी टीम है इहदे विच कौन कौन शामिल है? सर ये वड्डे प्लेयर जोड़े गए ने तकरीबन बड़ा जबरदस्त कंबीनेशन बनया है। सुलमान अली आगा टीम की क्यादत कर रहे हैं, फखर जमान भी इहदे मौजूद है, बड़ा सीनियर तजर्बाकार खिलाड़ी है, बाबर आजम भी मौजूद है।
ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿਸਰੀ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ, ਸਪਿਨਰ ਹੈਗਾ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। 15 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ। ਫਿਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ ਨਮੀਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ। ਇਹ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਹੌਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ICC ਦਾ ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੱਡੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ICC ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਰ ਝਟਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਲ ਲਵੋ। ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਸਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਝੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਲ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।